அண்ணாமலை ஒரு பல்கலைக்கழகம் அதோட 9வது பகுதி இது. நம்ம கடந்த 2 பகுதியில் வந்து கேள்வி நேரம் தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். இந்த 9வது பகுதியும் வந்து ஒரு கேள்வி நேரம். இது வந்து ஒரு லைவ் கொஸ்டின். ஒரு மாணவி ரொம்ப அழகாக ஸ்மார்ட்டாக கேட்குற ஒரு 2 கேள்வியை திரு அண்ணாமலை அவர்கள் அவரோட பாணியில் பல தகவல்களோட இந்த பதிலை வந்து கொடுக்குறாரு. அந்த மாணவி கேட்குற முதல் கேள்வி வந்து, நீங்கள் எந்த நேரத்தில் நீங்கள் வந்து ஐபிஎஸ் ஆகணும் இல்லை பப்ளிக் சர்வீஸில் வரணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணீங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி. அடுத்த கேள்வி வந்து அந்த மாணவி சொல்கிறாங்க, அவங்க அப்பாவோட ஏதோ ஒரு டிஸ்கஷனில் இருக்கும்போது அவங்க அப்பா சொல்லியிருக்கிறார், நீ நினைக்கிற மாதிரி இல்லை நம்ம நாடு, எல்லாமே கரப்ஷன், எல்லா துறையிலையும் வந்து லஞ்சம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஆர்கியூ பண்ணியிருக்கார். அப்போ அந்த மாணவி சொல்லியிருக்காங்க, நீங்கள் சொல்கிறது வந்து சரியில்லை, ஏன்னா நான் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு போலீஸ் அதிகாரியை வந்து நான் பார்த்துருக்கேன், அவர் வந்து ரொம்ப நல்லவர், ரொம்ப நல்லதெல்லாம் செய்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அண்ணாமலை ஐபிஎஸை வந்து அவங்க எக்ஸாம்பிளாக சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு அவங்க அப்பா என்ன சொல்லியிருக்கிறார், நான் கரெக்ட், நீ சொல்கிறதெல்லாம் கரெக்டு, அந்த ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் வந்து ரொம்ப நல்ல காரியம்லாம் பண்ணார், ஆனால் அவரும் வேலையை விட்டுட்டு போயிட்டாரு. ஏன் போனார்னா, அவருக்கு இந்த சிஸ்டமில் இருக்கிற ப்ராப்ளம், இந்த கரப்ஷன்ஸ், அவருக்கு இருக்கிற அந்த ப்ரெஷர், அதனால தான் வந்து வேலை விட்டு போனார் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாணவியை வந்து ஆல்மோஸ்ட் ரொம்ப டிமோட்டிவேட்டடாக பேசியிருக்கிறார். ஸோ அந்த கேள்வியை தான் வந்து இந்த மாணவி வந்து அண்ணாமலை கிட்ட கேட்குறாங்க. அவர் வந்து அதுக்கான பதிலை சொல்கிறார். அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த 2வது கொஸ்டின்ஸ்க்கு தான் நான் வந்து பதில் சொல்கிறேன் அப்படின்னு. ஏன்னா சிஸ்டம் தப்பு அப்படின்னு சொல்கிறத வந்து இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக தான் அந்த ஒரு கேள்விக்கு வந்து அவர் பதில் சொல்கிறார். அதில் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இந்தியாவில் வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு மைண்ட் செட் இருக்குது. ஸோ எல்லாரும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஃபார் லைஃப் அப்படின்னு எடுத்துடுறோம். இப்போ ஒரு 25 வயசில் வந்து கவர்மெண்ட் வேலைக்கு போனால் 60 வயசு வரை நம்ம அதிலேயே வேலை செஞ்சு ரிட்டையர் ஆகிறோம். அப்புறம் வந்து பென்ஷன் வரும், ஒரு கம்ஃபர்டபுள் லெவல் வருது. ஆனால் இது வந்து ஒரு வாழ்க்கைக்கு முன்னேற்றத்தை குடிக்கக்கூடிய ஒரு மைண்ட் செட்டாக இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி அமெரிக்காவில் எந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்றதையும் ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்குறாரு. இப்போ அமெரிக்காவில் வந்து ஒரு பிரசிடென்ட் வராருன்னா அவரோட ஒரு குரூப் ஆஃப் பப்ளிக் சர்வீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் வருவாங்க. அவங்க ஒரு 5 வருஷம் வந்து அவரோட வேலை செஞ்சுட்டு அவரோட ஆட்சி முடியும் போதோ இல்லை அவர் அடுத்த டேர்முக்கு வந்தாலும் அந்த அதே டீம் இருக்க மாட்டாங்க. அவங்க எல்லாரும் போயிட்டு அகெயின் தே வில் லேர்ன் சம்திங். ஸோ அவங்க போய் இன்னும் அவங்களோட நாலேஜை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு திரும்ப வந்து சர்வீஸ்க்கு வருவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி தான் நானும் வந்து இப்போ வந்து 10 வருஷம் சர்வீஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஐ வாண்டட் டு டூ சம்திங் மோர். இந்த பீப்புளுக்கு வந்து நம்மளோட சிஸ்டமை வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும், இல்லை நிறைய வந்து பாலிசி மேக்கிங் பண்ணணும். என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நான் இன்னும் நிறைய பேருக்கு போய் சேரணும். நான் ஐபிஎஸ்ஸாக இருந்தால் என் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மேபி ஒரு 50 கான்ஸ்டபிளுக்கோ இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட பீப்புளுக்கு தான் நான் என்னால் பண்ண முடியும். ஆனால் நான் வெளியில் போயிட்டு எனக்கு வந்து அரசியலில் வரணுன்ற ஒரு ஆசையும் இருக்குது. அந்த மாதிரி நான் வந்தேன்னா நான் நிறைய பாலிசி மேக்கிங்ஸ் எடுத்துகிட்டு வருவேன். இதில் மெயினாக வந்து இந்த கான்ஸ்டபிள்ஸும் டீச்சர்ஸும் எப்படி இருக்கிறாங்க நம்ம ஊரில், அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு அவர் வந்து ஒவ்வொரு துறையும் வந்து அவர் போலீஸாக இருந்து போலீஸாக மட்டும் பார்க்கல, ஒவ்வொரு துறையிலையும் என்ன மாதிரி சேஞ்சஸ் பண்ணால் இம்ப்ரூவ் ஆகும் அப்படின்றத ரொம்ப அழகாக சொல்கிறாரு. அடுத்ததாக பார்த்தா அவர் ஏன் ஐபிஎஸ் படிக்க வந்தேன் அப்படின்னு பல காணொலியில் வந்து சொல்லியிருக்கார். இதுலேயும் அவர் சொல்லியிருக்கார், அவர் இன்ஜினியரிங் படிக்கும்போது கூட அவருக்கு என்னென்னா பிஸ்னஸ் மேன் ஆகணும் இல்லை சினிமா டைரக்ட் ஆகணும் அப்படின்றது தான் ஆசை. ஆனால் அவர் வந்து எம்பிஏ படிக்கும்போது அந்த லக்னோவில் போனப்போ அங்கே வெளியில் நடக்கக்கூடிய அந்த சமூக பிரச்சனைகளை பார்க்கும்போது அதை வந்து இப்போ தமிழ்நாட்டுக்கும் அங்கேயும் கம்பேர் பண்ணும்போது பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஒரே நாட்டில் இவ்வளோ வந்து வித்தியாசம் இருக்குது, இதுக்கு வந்து நம்ம ஏதாவது பண்ண முடியுமா அப்படின்றதுக்காக தான் நான் பப்ளிக் சர்வீஸில் வந்தேன் அப்படின்றத சொல்கிறாரு. இந்த பதில் வந்து ரொம்ப எல்லாரையும் கவரக்கூடிய நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கக்கூடிய ஒரு பதில். இதை நீங்க இப்ப பார்க்கலாம். Live question. Yeah, I guess so, sir. Please. So firstly, very happy to see you in our college. Yeah, thank you so much. And my question, I have 2 questions, if you don't mind. Yeah. First one is, at which point of your life you were sure that you want to get into public service? Whether was it when you were studying in IIT or as your experience in your childhood or something? Which phase of life? Okay. Second question. Second question is something which happened out of my personal experience. From then onwards, I wanted to ask this question. One day while I was in a conversation with my dad, he was trying to tell me that not everything is as easy as you thought. Outside government, everything, there is corruption. There are things which won't happen as easy as like you believe. And then it was very bad argument, and I told him there are good offices, there are good things happening, and I took your example too. Okay.
So at that time, my dad told me one thing. His answer was more like, okay, the person whom you are speaking has done a lot of good things, but now he himself has left the service, which means there is something wrong. He might have felt fed up of whatever is happening in there. Even if it is his assumption, I don't know if it is true or not. So I want to know what is the truth. I'll answer your second question. ತುಂಬ ಜನ ಇದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಮೇಕ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಐಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್. ಅವ್ರು ಹೇಳುವ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನು, ಈ ಥರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ, ಕರಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರು ಕೂಡ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಮೇ ಬಿ ದಿಸ್ ದ ಬೆಟರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ವಿ ಆಲ್ ಬಿಲೀವ್ ವಿ ಆರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್. ಒಂದು ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಮೇಲೆ 35 years, 40 years ವಿ ವರ್ಕ್, ದೆನ್ ವಿ ರಿಟೈರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು US, ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ, ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ದೇಶ ಹೋಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಬಿಲೀವ್ ಈಚ್ ಕೆರಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆರಿಯರ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಯು ಆರ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆರಿಯರ್. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವಿಸಸ್, IAS, IPS, IRS ಎಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಆಮೇಲೆ ತಾಲೂಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. US ಆ ಥರ ಇದೆ. ಟಾಪ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇದೆ, ಮಿಡಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇದೆ. US ಟಾಪ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀರನ್ನ, ನೋ ಬಡಿ ಸ್ಟೇಸ್ ಇನ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 5 years. ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾರಕ್ ಒಬಾಮಾ ಕಮ್ಸ್ as president, the people will work with him. Then where Barack Obama goes, all the civil servants will go. Then Trump comes, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದಟ್ಸ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪಾಯಿಲ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೂಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ವೆನ್ you're free. It's called spoils, SPOILS, spoil system. Spoil system, the concept is, anybody who is working in the government for a pretty long time, he becomes stale. ಹೊಸದಾಗಿ ಕಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಗೋ ಔಟ್, ಲರ್ನ್, ಅಗೇನ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಒಂದು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟಾಗಿ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡು, ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ MLA ಆಗಿ, MP ಆಗಿ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸೇ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಸೇಮ್, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಈಸ್ ಸೇಮ್, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೇಡ್ ಯು ಆರ್. ಸೊ ನನ್ನ ಫಿಲಾಸಫಿ ಏನು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಮೈ SP ಟೆನ್ಯೂರ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಮೈ SP ಟೆನ್ಯೂರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಮೈ DCP ಟೆನ್ಯೂರ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ನಾವು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ 10 years of service. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ ನೌ. This break is meant to improve my knowledge. Travel, read, talk to people like you. I'm trying to do an NGO back home. ನಾನು ಅವ್ರ ಥರ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ದನ ಇದೆ, ಕುರಿ ಇದೆ. I do lot of cultivation for 60-70 acres. I cultivate back home. So then I travel extensively. ಇವತ್ತು ಇದಾದ ಮೇಲೆ I'm going to Krishna Mata. Then ನಾಳೆ I'm going to Coimbatore. ನಾಡಿದ್ದು I'm in Hubli. Then I'm in Bidar. Then I'm in Delhi next week, Thursday. So 20 days I travel. ಯಾಕೆನಾ, I need this time to travel more, understand and everything. I have a genuine aspiration to get into politics. ನನಗೊಂದು ಭಾಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇದೆ, ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಕಾರಣ ಏನು, ಐ ಬಿಲೀವ್ ತುಂಬ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾರಣ ಏನು, ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಯು ಸಿ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ರೋಡ್, ಹೌ ಡಸ್ ಹಿ ಲುಕ್? ಓ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ದೊರೆ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ? ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಪೂವರ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್. ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗೂ ನಾವು 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ತಾವು ನೋಡಿದ್ದೀರನ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರು ನಿಲ್ಲಬಾರ್ದು. ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗೆ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೆಯ್ನ್ ಬರ್ತದೆ. ತಾವು ತುಂಬ ನಿಲ್ತೀರನ, ಯು ಗೆಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೆಯ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಗ್. ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಆಫ್ 9 hours a day. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ 9 ಗಂಟೆ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗೆ ನಾವು 18,000 ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಹಿಮ್ 12,000 rupees, 1 day 400 rupees, ಎಲ್ಲಿ ಅವನು ಬದುಕೋದು? ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ನಾವು ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಗೆ 50,000 ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 50,000 ಸರಿ ಸಂಬಳವ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ರಾಂಗ್. ದೇ ಡಿಸರ್ವ್ ಮೋರ್. ಕರೆಕ್ಟ್? UK US ತಾವು ನೋಡಿದ್ದೀರನ್ನ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೀರೋ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಹೋಗಿ ಓದಬೇಕು. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೇಬರ್ಹುಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್. US ಆ್ಯಂಡ್ UK, ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಇದೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಓದಬಾರ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೇಬರ್ಹುಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್. ಸೊ US UK ನೋಡಿದ್ದೀರನ್ನ,
ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೀರೋ ನೀವು ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಬಂದು ಉಜಿರೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಓದಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಉಜಿರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆಯೇ ನೀವು 12th ಓದಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೈಬರ್ಹುಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡು ಹೌಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮಾರ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನಾ, ನನ್ನ ಮಗು ಈ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಸೊ ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಟೀಚರ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಟೀಚರ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಪೇಯ್ಡ್. ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಹೈಲಿ ಪೇಯ್ಡ್. ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಬಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅ ಟೀಚರ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಬಲ್ ನಾವು ಟೀಚರ್ ಥರ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ಡೂ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್. ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಬಲ್ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನನ್ನ ಕನಸೇನು, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಲಾನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಭಾವನೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಅನ್ IPS ಆಫೀಸರ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ IG, DIG ಆ್ಯಂಡ್ ADGP ಆ್ಯಂಡ್ DG ಎಲ್ಲ ಓಕೆ, ತಪ್ಪೇನಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಐ ಬಿಲೀವ್ 10 ವರ್ಷ ನಾನು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಮೀ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. Meaning, I should sit and change policies. Why teachers should not be paid more? Why policemen should not be paid more? Why roads are so bad? Why buses are not air conditioned, at least a government bus? ಯಾಕೆ ಬಸ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಜನ 2 wheeler ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ? ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು 2 wheeler ಬೇಕು? ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಬಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ, ಯಾವ್ಯಾರು 2 wheeler ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ವೈ ಯು ನೀಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕಾರ್ಸ್? ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ಜನ ಇದ್ದೀವಿ, 95 ಲಕ್ಷ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ. 1 ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಕೂ 95 ಲಕ್ಷ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲೂ ಸರ್ ನಾನು ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವೆನ್ ಯು ಪುಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕಾರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೋಡ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಬಸ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ರೋಡ್, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಸ್ ಹಾಟ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಈ ಟೈಮ್ ಚಳಿ ಇರಬೇಕು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಾಟ್ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಶ್ವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಡೆಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಾವು ಮರೆತು ಬಿಡಬಹುದು. ಸೊ ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು, ಸಂಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇದೇ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಬಂದು ಇದೇ ಥರ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೆಟ್ರೋ ಕಟ್ತೀನಿ 10% ಕಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 10% ಕಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡೋದು? ಹೌ ಲಾಂಗ್ ವಿಲ್ ಯು ಕೀಪ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್? ಸಂಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಟ್. ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಲೈಕ್ ಸಂಬಡಿ, ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಫೆಲೋ ವೇರ್ ಮೈ 10 years ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ತಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಲ್ಲ ತಾವು IPSನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್, 100% IPSನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ಅ ಬಿಗರ್ ಸರ್ವಿಸ್. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನು 30 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಇರಲೇಬಾರದು, ಇಷ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಬೇಡ ನಮಗೆ. ಯಾಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಷ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಬೇಕು? ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ 700 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಡಿಮೆ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಗೆಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. People don't fight in the name of Hindu and Muslim. When we don't divide and rule and get votes, ಪೊಲೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಕೊಡುವ ಸಂಬಳ ಒಳ್ಳೆ ರೋಡ್ ಹಾಕ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಬೆಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಮೈ ವಿಷನ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ವೇರ್ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಐ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ನಾವು. ದಟ್ ಥಿಂಗ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಅವರು ಒಂಥರ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Nowhere I have spoken that system is so bad, you all should not get into civil service. No, I'm actually praising the system. All I'm saying is, can we find ways to make the system more efficient? That is my philosophy. But ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್. ಯಾವ ಕೆಲಸ ತಗೊಳ್ತೀರೋ 10 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಸೋ ಫಾಸ್ಟ್. ತಾವೇನೋ ಅದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇದ್ದೀರಾ? ಚೇಂಜ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ಎ ಬಿಗರ್ ವರ್ಕ್. ಚೇಂಜ್. ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. Teaching, they cannot keep changing. Teaching is teaching. But being a software engineer is different from being a product manager. It's different from being a CEO. So change ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಕೀಪ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ಕೀಪ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಭಯ ಯಾಕೆ? ನೀವು ಓವರ್ನೈಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಬಂದು ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಏನೇನೋ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಏನಿದೆ? ಕೃಷಿ ಮಾಡೋಣ, ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋಣ, ಪೆನ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಯೋರ್ ಕರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಮೈ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ಬಿಲೀವ್ that all of you should aspire more in life. You should not stop with something. You should keep aspiring more and more and more. Create a new good world. Never rest. Answering your first question. Sir, actually, thanks for that answer, and I want to say all the best. I'm really proud of you more now, sir. Thank you. For answering your first question you spoke about, can you give me a hint?
ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು MBA ಹೋಗುವ ತನಕ ಐ ನೆವರ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಎ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್. ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರನರ್. ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಆಂಟ್ರಪ್ರನರ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲಕ್ನೋ ಚೇಂಜ್ ಮೈ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ವರ್ಲ್ಡ್. ನನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಲಕ್ನೋನಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಐ ಆಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ದಟ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಮೀ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಟು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ನಾವು ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಎ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪರ್ಪಸ್? ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಪರ್ಪಸ್ ಏನು? ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ, ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು? ಮೈ ಪರ್ಪಸ್ ಇಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಸಿಂಪಲ್. ಮೈ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೋಲ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೋಲ್. ಬಟ್ ನನ್ನ ಪರ್ಪಸ್ ಬೇರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪುನಃ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೈ ಪರ್ಪಸ್ ಇಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮೆನ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾನು ದುಡಿದಿದ್ದೀನಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. Probably I can make this better society, but that is my purpose. What is my vision? I am answering my own question. What is my vision? My vision is, one, to build a better society. People have to be changed. Jana change ಆಗಬೇಕು. Correct? You have to change people. How do you change people? By giving talks. ಈ ಥರ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇನ್ 27 ಪ್ಲೇಸಸ್. 27 ಕಡೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಷ್ಟ. ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಯು ಫಾರ್ ವಾಟ್ 2.5 hours ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್ 3 glasses ಆಫ್ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೈ ಥ್ರೋಟ್. ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು, ಕಷ್ಟ. ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಒಂದು 20-30 ಯುವಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದೂರದಲ್ಲೊಂದು ಬಂದು ವಿ ಟಾಕ್ ಟು ಯು. ಸಮ್ 20-30 ಆಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಲೈಫ್. ಜನ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಕೀಪ್ ಟಾಕಿಂಗ್. ವೇರ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಐ ಟಾಕ್. ಬಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೆಷರ್. ಸೊ ಮೂರನೇದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಐ ಆಮ್ ಲುಕಿಂಗ್? ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಐ ಆಮ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ಎ ಫ್ಯೂಚರ್ 50 years ಫ್ರಮ್ ನೌ. ನೋಬಡಿ ಶುಡ್ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಅಸ್ ಹಿಂದೂ ಆರ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಶುಡ್ ಕಾಲ್ ಇಂಡಿಯನ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಇರಬಾರ್ದು. ರೈಟ್? ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಾರತಮ್ಯ. ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿರುವ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಕೊಡುವ ಮರ್ಯಾದೆ ನಾವು ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸೇಮ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು? ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಸಾಹೇಬರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾಳೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರನ್ನ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಅವರು ತಗೊಂಡು ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರನ್ನ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು US ಆರ್ ಯುರೋಪ್ ಆರ್ ಎನಿ ಕಂಟ್ರಿ ವೇರ್ ಪೀಪಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯು ಫಾರ್ ಹೂ ಯು ಆರ್. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯು ಫಾರ್ ಯ ಕಾರ್. ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ನ ದೊಡ್ಡವರು, ದೊಡ್ಡ ಮಣಿನ ದೊಡ್ಡವರು, ದೊಡ್ಡ ಕಾಸ್ಟ್ನ ದೊಡ್ಡವರು ಅಲ್ವಾ? ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರನ್ನ ದೊಡ್ಡವರು. ಇದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಲ್ ದೋಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ಒನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಯು ವಾಂಟ್. ಅದಕ್ಕೂ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೋಲ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ಇವರೆಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಇವರು ಸೆಲ್ ಬೈ ಡೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಇವರೆಲ್ಲ 1970s ಮಾಡಲ್. ಇನ್ನೂ ಬಂದು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮು ಅದು ಇದು ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿತ್ತು. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ 1970 ಗಾನ್. ನಾವು ವಿ ನೀಡ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ವಿಷನ್. ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್? ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್? ನಾವು 2.5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಓಲಾ, 2 ಲಕ್ಷ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ, 1 ಲಕ್ಷ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ, 5.5 ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೂ ನಾಳೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ವಿತೌಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್? ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆವೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಇಂಡಿಯಾ, ಇರಾನು, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯನ್, ಏನೇನೋ ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸು. ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವಿಷನ್? ಎಕಾನಮಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟ್. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಎಕಾನಮಿ? ಕರೆಕ್ಟ್? ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲನ ಸುಮ್ಮನೆ ಪೊಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಅಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಯೂತೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಜೋರಿದ್ದೀರ. ತಾವು 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಾವು ಯಾರೂ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲ್ಲ. ರೋಡಿಗೆ ಬಂದು ಕಲ್ಲು ಹೊಡ್ತೀರ ತಾವು ಎಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜನ್ರೇಷನು ಯಾರೊಬ್ಬರು ಮಾತು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಜನ್ರೇಷನ್ ಯಾರ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟು ಎನಿಬಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಲೀಡರ್ಲೆಸ್ ಜನ್ರೇಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಯಾರಿಗೆ ಲೀಡರ್ ಇಲ್ಲ, ನಾಯಕಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಲ್ಲ. ತಮಕು ತಾವೇ ರೋಡಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ, ಕಳ್ಳು ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ, ಓಡ್ತೀರಾ. ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ವರಿ ಫಾರ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಏನೋ ಇಷ್ಟು ಜನ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕಾಲೇಜ್ಲಿருந்து ಸ್ಕೂಲ್ಲಿருந்து ಯು ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಔಟ್. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಬಿಗರ್ ವಿಷನ್. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಪೀಪಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಯಾಕೆ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಊರಿನಲ್ಲಿ ದನ ಮೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಪೀಪಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಜನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಯಿಸ್ತೀನಪ್ಪ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡೀಟೇಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್, ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ your father was very particular about me, I am giving you an answer. So my vision is slightly bigger. ಆಗ್ತದ ಆಗಲ್ವಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕನಸು ಕಾಣೋದು ಫ್ರೀ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೇನು
ದುಡ್ಡೇನಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫ್ರೀ ಇದೆ, ಕನಸು ಕಾಣೋಣ, ಅದು ಆಗ್ತದನ್ನ ಸಂತೋಷ, ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸಂತೋಷ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್, ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್. ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬಿಗರ್ ವಿಷನ್ ಇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಐ ಲವ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಪೊಲೀಸ್ಮ್ಯಾನ್. ಸೊ ಪೊಲೀಸ್ಮೆನ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಾವು ಅದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲನ ಪ್ಯಾಷನೇಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಮೈ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಇನಫ್. ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಬಂತು, ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೋಗಿ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಜಗಳ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೋಡಿ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ರಿಸೈನ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಐ ರಿಸೈನ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಜಾಬ್. ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಮೋರ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಒಂದು IPS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿರೋದು ಕೂಡ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ರಿಯಲಿ ಫೀಲ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಬಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ಅಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸಾವನ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನಾಟ್ ಶ್ಯೂರ್ ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಸರ್, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವೀಸಲ್ಲಿರುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಫನ್ನಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ನಡೆದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಅನಿಸಿರುವಂಥ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ನಡೆದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ ಅಂತ? ಬೇರೆ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬೇರೆ, ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ